জুম করো। উপরে উঠো একটা একটা করে দেখি। সার্কেলে জুম ইন করো। আচ্ছা, এরিয়া এরিয়া নিবা না আমরা কিসে, কনস্ট্রাক্টরে। আর এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি সুপার কল করব না। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, সুপার, এটা নিয়ে কনফিউশন ছিল যে স্যার এখানে ওই জিনিসটা কিভাবে আসবে। আচ্ছা সুপার হচ্ছে যে প্যারেন্ট ক্লাসে যে মেম্বারটা চাইলেও থাকবে ওই হুম জিনিসগুলোর জন্য সুপার, বাট এখানে কিন্তু প্যারেন্ট ক্লাসে মানে যে শেপ স্যার, ক্লাসটা। না দিলে না এরর দিচ্ছিল, তো ওই সময় এটা সাজেস্ট করলো যে আচ্ছা, শেপ ক্লাসে কোনো কনস্ট্রাক্টরই থাকবে না বেসিক্যালি, শুধু এরিয়া মেথডটা থাকবে। আচ্ছা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল আর কনস্ট্রাক্টর থাকবে না, ওটা মুছে দাও। হ্যাঁ, এরিয়াটাও মুছে দাও পরে। আর প্রিন্ট এরিয়া মেথড, আচ্ছা এটা প্রিন্ট করবে এরিয়াটা। হ্যাঁ, আপাতত আমরা প্রিন্ট করি, রিটার্ন না করি। সো এটা ভয়েড দাও, ভয়েড এরিয়া, ভয়েড। আর প্রিন্ট করবে হচ্ছে আননোন। হ্যাঁ, ভিতরে যেহেতু আমরা জানি না, শেপটা জানি না, সো আই ডোন্ট নো। পিছে এরিয়াটা মুছে দিব। সো এটা হচ্ছে আমাদের শেপ। তুমি আরো জুম ইন করো, আরো জুম ইন করো যতটুকু করা যায়। হ্যাঁ, ওঠাও। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে আমাদের শেপ ক্লাস। Only it contains only the area method, and as we don't know how to calculate the area, we're printing none. Right. So next circle class we will have radius double r. Okay. Clear this constructor. Okay. Write the constructor below the instance variable r and change the name to radius. স্যার একবার একটু বলুন। Change the name from r to radius. ওকে Array. R-A-D-I-U-S. And below it write the constructor. কনস্ট্রাকশন ওকে Okay, so the circle class needs its own radius instance variable, and using the constructor, we are initializing that radius variable. Now, in the area method, it should be void area. We will print the area, not return. It will be void. And inside it, we'll have a print statement. Return করলেও সমস্যা ছিল না, but keeping it simple, we will just print. Area of circle is এখানে দাও, area of circle is, and actually before this statement calculate the area. স্যার এখানে এইভাবে আমরা করে দিতে পারি না? হ্যাঁ, বাট উপরের লাইনে করো, দেখতে বেটার হবে। So create a instance variable, not instance, local variable area inside the area method. Create a local variable area, double area. Okay, so this area inside the method, it's called a local variable, and we are not creating an instance variable area because we do not need to. Okay, inside the method we will calculate this area, and area equal to the area equation. এখানে math.py নামে একটা ইউজ করতে পারি। তুমি পাইয়ের জায়গায় লেখো ম্যাথ, সো এখানে লেখো ম্যাথ, মুছো পাইটা, ক্যাপিটাল এম দিয়ে ম্যাথ ডট পাই, ক্যাপিটাল পি দিয়ে, পিআই। হ্যাঁ, ওকে, সো this math.py it contains the value of pi. Inside the math class, this pi variable contains the value of pi. Yes. হ্যাঁ, আচ্ছা তুমি সার্কেল কাছে থাকো আর একটু, ওটা পরে চেঞ্জ করবো। वॉल बड़ा डिले
ও ও এই মানে নিউট তুই করো। একটাই গুছি দেখ, আমার গুছি দেখলে পুরা দেওয়াল কাটবে। স্যার তো হচ্ছে ফ্রেন্ডের নিয়ে এসে পার্টি করছে। Okay, so look at this area method. Is it clear? We Yes, have sir. we created the area. We use the pi value from the math class using math.pi. Okay, that variable math.pi contains the value of pi. Then multiplied by radius 2 times, that is r square. So in this way, we can calculate the area for what? What is this Circle. method? For circle, we are calculating the area. And in the next line, we are printing that area. ঠিক আছে, সবাইকে বুঝছে? এটা কার কোয়েশ্চেন আছে? দিস ইজ দ্য সার্কেল ক্লাস, এরকম হবে দেখতে। জি স্যার, বুঝতে পারি। হ্যাঁ, so next go to rectangle class, create the instance variables like this, width and height. Yes, create the constructor rectangle. Okay, again, the area should be void, and inside the method, calculate the area and print it. First, calculate the area. Then print it. Area of rectangle is. Okay, so our rectangle class should look like this. দেখো, সবাই দেখে নাও। Is any question for this rectangle class? Clear? We need two instance variables, width and height. We are initializing those using parameterized constructor, and in the area method, we're calculating the area and printing it. Now let's go to triangle, and similarly, or almost similar, অল্প কিছু changes. Okay, so this is the code for the triangle class. Very similar, only slight change in the area method, right? Now we need to create objects of these three classes. So create another class, call it test or something else, and create the main method. এখানেই করো, নাইলে নিচেই করো, এখানে নিচে ক্রিয়েট করো, ট্রায়াঙ্গেলের নিচে। Okay, write the main method লেখো। Okay, so create an array of shapes. Now, shape array বানাও, capital S, shape.
পেয়ে যাবে, তুমি এটা নাও, ওদিকে নাও, পেয়ে যাবে। শেপস, আচ্ছা ক্যাপিটাল এস দাও। আর আমারটা মেবি স্মল লেটার দিয়ে করা। আচ্ছা ক্লাসের নাম চেঞ্জ করে আসো, ক্যাপিটাল করে আসো। ওই যে উপরে উপরে আছে, উপরেই আছে। রিনেম। ও আচ্ছা, ফাইল নেমও চেঞ্জ করতে হবে না? হুম। আচ্ছা পাবলিকটা রিমুভ করে দাও, তারপর ক্যাপিটাল করো। এই ইনহেরিটেন্স গুলো ঠিক করতে হবে। ওহো। ক্রিয়েট করো। এখানে লাস্টে হচ্ছে তোমার থার্ড ব্র্যাকেট হবে, and size of 6. So now s0 equal to small s, যে অ্যারেটার নাম দিতে হবে। হুম। এর একটা নিউ সার্কেল অ্যাসাইন করো, ক্যাপিটাল এস সি দিয়ে। So for the circle, creating the circle object, we need to pass the radius. কন্ট্রোল ডি দাও, কন্ট্রোল ডি দিলে ওই লাইনটা ডুপ্লিকেট করবে। উপরের লাইনে গিয়ে কন্ট্রোল ডি দাও, এটা মুছো নিচের লাইনটা। উপরের লাইনটা, লাইন নাম্বার 53 যাও, ক্লিক করো, কন্ট্রোল ডি দাও, কন্ট্রোল ডি, ডি, হ্যাঁ ডুপ্লিকেট করবেন লাইনটা। হ্যাঁ এবার ইন্ডেক্স নাম্বারটা চেঞ্জ করে সার্কেলের ভ্যালু চেঞ্জ করে রেডিয়াস 5 মেবি 9, ঠিক আছে সমস্যা নেই। হ্যাঁ সো এরপরে হচ্ছে দুইটা রেক্ট্যাঙ্গেল আর দুইটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল। সো রেক্ট্যাঙ্গেল অবজেক্টের কনস্ট্রাক্টরে দুইটা প্যারামিটার, উইথ এন্ড হাইট। হ্যাঁ তাহলে আমাদের দুইটা ভ্যালু দিতে হবে, উইথ এন্ড হাইট। আচ্ছা ইন্ডেক্স নাম্বার কিন্তু তোমার চেঞ্জ করতে হবে। হুম। দুইটা রেক্ট্যাঙ্গেল, দুইটা ট্রায়াঙ্গেল। হ্যাঁ ইন্ডেক্স নাম্বার এবার 0 1 2 3 4 এভাবে করে দাও। 0 1 2 2 পর্যন্ত ঠিক আছে, পরেগুলো ঠিক করো। এটা 3 দাও, এটা 4, লাস্ট এটা 5 হবে। ওকে সো নাও আমরা হচ্ছে আমাদের অ্যারেটা বানায় ফেললাম, যেখানে অ্যারের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপের অবজেক্টগুলো আছে। ঠিক আছে, এবার একটা লুপ লিখতে হবে, তো লুপটা লিখে ফেলো। আচ্ছা বাইরে লিখবো না, মানে মেইনের? না না বাইরে কেন, না বাইরে এটা বাইরে তো হ্যাঁ, এক্সেস হ্যাঁ, পাবো। হুম। শেপ এস yes sp.area, হ্যাঁ সো হ্যাঁ ঠিক আছে। তো তাহলে এই ফর লুপটা কি করবে, এই যে আমাদের এস যে অ্যারেটা, অ্যারের প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য এরিয়া মেথডটাকে কল দিয়ে দিবে। আচ্ছা রান করে দেখো, রাইট ক্লিক করে। ওকে সো আমাদের জুম করো আপলোডটা আরো। হ্যাঁ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এরিয়া প্রিন্ট হয়েছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অবজেক্টের জন্য। ফাইন, তাহলে আমরা কি কি দেখলাম, যে একটা অ্যারের মধ্যে আমরা মাল্টিপল অবজেক্ট রাখতে পারি, এন্ড ওদের সেম নামের মেথডগুলো ডিফারেন্ট অবজেক্টের জন্য ডিফারেন্টলি বিহেভ করবে, এন্ড ডিফারেন্ট অবজেক্টের ডিফারেন্ট ভ্যালুর জন্য ডিফারেন্টলি বিহেভ করবে। আউটপুটটা একটু মিনিমাইজ করো তো, ওই যে মিনিমাইজ আছে রাইট সাইডে।
সো দিস ইজ দ্য কোড। দেখো কারো কোয়েশ্চেন আছে কিনা কোডে। ওকে, সো বাকিরা যারা কোডটা কমপ্লিট করতে পারেনি, আমার এই কোডটা আমি দিয়ে দিব অ্যানিমেল ক্লাসের জন্য। আর এখানে তো সার্কেলটা দেখলা কিভাবে করতে হয়, তো ওটা দেখে বাকিরা যারা কমপ্লিট করনি কোডটা কমপ্লিট করে ফেলতে। আর ক্লাসের টুকু আইডি গুলো দিয়ে দাও। স্যার অফ করে দিলাম। কার কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। এনি কোয়েশ্চেন্স? সো নেক্সট ক্লাসে আমাদের তাহলে ওভার মেথড ওভাররাইডিং আর ওভারলোডিং, ওগুলো কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ পলিমরফিজম। সো নেক্সট ল্যাবে আমাদের ইনহেরিটেন্স এন্ড পলিমরফিজমের উপর একটা ইন ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট হবে। স্যার নেক্সট ওয়েডনেসডে না? হ্যাঁ, নেক্সট যে ল্যাবটা, জি স্যার। এটা হচ্ছে ওকে। কারো কোয়েশ্চেন থাকলে করো, নাহলে আমাদের ক্লাস শেষ। আইডিটা দিয়ে লিভ করতে পারবো। আর যারা হচ্ছে এটা করো নাই, বক্সেরটা মানে এই শেপেরটা, তারা হচ্ছে বাসায় জিনিসটা করে ফেলবে। আমি কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিচ্ছি কোডের সাথে, ইমেলে কোডটা দিয়ে দিচ্ছি আর কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিচ্ছি, নিজেরা করে ফেলবা। ঠিক আছে, আইডি দিয়ে লিভ করো। কোয়েশ্চেন যদি না থাকে।